اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کو 7th کلاس انگلش میں شارٹ سٹوری کا ٹاپک جو لیسن نمبر 1 ہے، اور لیسن کا نام ہے 3 questions 3 سوالات، یہی آپ کو آج پڑھنا ہے۔ اس کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا، یہ 3 questions، اس میں کیا دلیل ہے۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ایک راجا تھا اور اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا اگر اسے 3 باتوں کا پتہ چل جائے۔ آپ میری بات غور سے سننا، پھر اس کے بعد ہم باقی سبق پڑھیں گے۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1، کسی کام کو شروع کرنے کا ٹھیک وقت کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرو تمیک صحیح وقت کیا آسان، اسے کن لوگوں کی بات سننا چاہیے، بے کمن کمن لوکن ہند پزِ أمس بادشاہس بوزن۔ گئے 2 question۔ 3یم question اس کے لیے کرنے کی سب سے اہم چیز کیا ہوگی، یعنی کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز اس کے لیے کیا ہے، کس چیز کو کرنے کے لیے اسے ترجیح دینی چاہیے۔ راجا نے اس کے لیے پوری سلطنت میں قاصد بھیج دیے، یعنی کہ اس کے نوکر چاکر جو تھے، وزیر جو تھے، انہوں نے پورے ملک میں اس نے ان کو بھیج دیا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ کسی بھی ایسے آدمی کو بھاری رقم دی جائے گی جو ان 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ بہت سے لوگ راجا کے پاس آئے، لیکن ان سبھی نے اس کے سوالوں کا الگ الگ طرح سے جواب دے دیا۔ وہ جواب کیسے دیتے ہیں؟ جواب وہ ایسے دیتے ہیں، پہلے سوال کے جواب میں کچھ نے کہا کہ راجا کو ایک ٹائم ٹیبل تیار کرنا ہوگا اور پھر اس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف اسی طرح وہ ہر کام مناسب وقت پر کر سکتا تھا، یعنی یہ دِوان مختلف لوگ مختلف جواب تو امن تو وہ راج بوزان یلی سیٹسفائی گژھِ، وہ مختلف لوگ دِوان مختلف جواب۔ دوسروں نے کہا کہ پہلے سے ہی کسی کام کو کرنے کا مناسب وقت جاننا ممکن تھا۔ راجا کو ان سب باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے جو باتیں چل رہی ہوں۔ احمقانہ مسرت، خوش فہمی سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ بادشاہ بنا چیز پزن کرنے کی، یہ ٹرانسلیشن ونان بہ تہ ام دلیل ہز۔ اور ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جو اس وقت ضروری لگ رہا ہو۔ اس کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ راجا کو عقل مند لوگوں کی مجلس کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی مناسب وقت پر کام کرنے میں مدد کریں۔ ایسا اس لیے کیونکہ کسی آدمی کے لیے دوسروں کی مدد کے بنا ہر کام کو کرنے کے لیے مناسب وقت کا درست فیصلہ کر پانا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی کہ ساری پن تھیسس ساری یہ مگر امن سارے ہند بوزان۔ لیکن پھر دوسروں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں، یہ چیزیں مجلس کے فیصلے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ کسی چیز کو کرنے کا مناسب وقت جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مستقبل میں جھانکا جا سکے، اور صرف جادوگر لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے راجا کو جادوگروں کے پاس جانا ہوگا۔ یعنی کہ ساری پن دلیل ونان، أڑ ونان جادوگرن گژھ، أڑ ونان ڈاکٹرن نش گژھ، أڑ ونان سائنسدانن نش گژھ، أڑ ونان انجینئرن نش گژھ، أڑ ونان أمس ہسا پزِ یہ مطلب لوکن نش مشور ہیون۔ أمس ونان ام 3 سوالن مختلف جواب۔ دوسرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ راجا کے لیے سب سے ضروری لوگ اس کے کونسل ممبران ہوتے ہیں، یعنی کہ امس وزیر وغیرہ۔ دوسروں نے کہا پادری یعنی کہ مذہبی رہنما لیڈر وغیرہ۔ کچھ اوروں نے ڈاکٹروں کو ترجیح دی، یعنی کہ اس پزن ڈاکٹرن ست صلاح مشور کرن، اور اس کے علاوہ کچھ دوسروں نے کہا کہ فوجی سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ پریتھ کانس پن تھیسس دیوان۔
तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा साइंस, यानी कि साइंस का मुताला करना चाहिए, साइंसदानों को अब आप अपने सामने लाओगे, उनके साथ सलाह मशवरा करोगे। लेकिन दूसरों ने जंग को चुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन सवालों का जवाब जो है वो जंग हो सकता है। कुछ दूसरों ने मजहबी इबादत को चुना। लेकिन क्योंकि इसके सवालों के जवाब बहुत अलग अलग थे, राजा को तसल्ली न हुई, यानी कि राजा को न सेटिस्फाई कहीं, उसने कोई इनाम न दिया, अम दुत नस का इनाम, यानी यह गो न सेटिस्फाई कहीं। उसके बजाय उसने किसी जाहिद फ़कीर या पीर के फैसले को चुना और ये कहा कि कहीं पे एक बहुत अक्लमंद, कहीं दूर किसी जंगल में एक अक्लमंद पीर फ़कीर, जिसको जाहिद भी कहते हैं, परहेजगार कहते हैं, उसके बारे में उसने कहीं पे सुना। फिर उसने फैसला लिया कि मैं उसी पीर के पास जाऊंगा और वही मुझे सही मशवरा देगा। पीर एक जंगल में रहता था जिससे वो कभी छोड़कर नहीं जाता था, यानी कि उस पीर एक जंगलस मज रोजान, ये फ़कीर ये जाहिद, यानी कि इमसे निश पे इमस गसन, ये नेरा इम जंगल में जहन। आम लोगों के अलावा वो किसी दूसरे से नहीं मिलता था, यानी कि सोस न बड़न लूकन अमीर लूकन समखा कि सोस आम गरीब लूकन हंद मदद करा, तुमने वो समखा। और इसलिए राजा ने आम कपड़े पहन लिए और उस पीर की झोंपड़ी में चला गया। जो ही वो झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचा, उसके साथ यानी कि राजा के साथ, बादशाह के साथ उसके मुहाफिज भी थे और अपना घोड़ा, जिस घोड़े पे वो था, उसने मुहाफिजों को और अपने घोड़े को किसी दूर जगह पे रखा। फिर वो वहाँ से पैदल जाके उसकी झोंपड़ी में पहुंचा। जब राजा ने पीर की झोंपड़ी देखी, उसके नज़दीक जब वो पहुंचा, तो जब राजा की नज़र उस पीर पे पड़ी तो वो उस वक़्त वो पीर वो फ़कीर उस वक़्त उसी झोंपड़ी के बाहर एक जगह पे ज़मीन पे वो खुदाई कर रहा था, यानी कि सो वो क्या तथ खना ववन ओसा कि क्या उस कारण उसने यानी कि पीर ने राजा का इस्तकबाल किया और वो राजा उसके पास पहुंचा। लेकिन पीर ने अपनी वो खुदाई न छोड़ी, उसने अपनी खुदाई करना जारी रखा। ये पीर जो था ये बहुत कमज़ोर बूढ़ा लग रहा था, फिर भी वो काम कर रहा था। उस वक़्त जब राजा उसके पास पहुंचा और वो उस वक़्त हाँप रहा था, यानी कि अमिस फ्रख खोतमुत शांश खोतमुत काम करा करा। राजा पीर के पास गया और उससे बोला, ऐ अक्लमंद पीर, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब जानने आया हूँ। मैं सही चीज़ों ये अब उसके पास भी उसने अपने ये 3 सवालात दोहराए। क्या क्या सवाल उसको थे, उसने पीर के पास उसने डाले वो 3 सवाल उसे पेश किया। क्या क्या मैं सही चीज़ों को सही वक़्त पर करना कैसे सीख सकता हूँ। वो क्वेश्चन, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है और कौन से काम सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, यानी कि हम 3 क्वेश्चन प्रसाए। पीर ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ न बोला, खामोशी इख्तियार की और खुदाई करता रहा। आप वुच वना इमस, यानी कि इम बोझ इम सवाल 3 मगर इम बूझ मगर जवाब वोनस न कहीं। वो राजा, आप थक गए हैं, राजा ने कहा। राजा ने उसे कहा कि आप बहुत थक चुके हैं, अब मुझे कुदाल दीजिए, मेरे से ये खान या बिलचे और अपनी जगह काम करने दीजिए। दुनिस बकर चाय जाए, ये बादशाह वन अमिस फ़कीरस बकर चाय जाए काम च त्रा यल च थोक वारिया। शुक्रिया, पीर ने कहा। पीर ने उसे कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, लेकिन कुछ न बोला। नहीं, पीर ने उसे शुक्रिया किया और राजा को अपनी वो कुदाल दी। फिर राजा ये ज़मीन पे काम करने लगा। ये पीर जो था, ये जाहिद जो था, वो अब नीचे बैठ गया। इस वक्त हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे जो ये कहानी अभी जारी है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इस वक्त इतना ही, बाकी वसलाम।